Good morning everyone. So students, in the last class we completed the theory of our electricity chapter. Yes, I think there may be the 25 videos I done for that, and from today I will take the problems on the lesson electricity. Yes, see, the problems on this lesson are very important. Yes, he will definitely ask the one problem on this lesson. Yes, that is for the 5 marks. ಹೌದಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಈ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೀ, ಅದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೀ, ಸೀಟ್, ನೀಟಿ ಆರ್ JEE ವಾಟ್ ಎವರ್. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಮೇ ಬಿ 12 to 14 marks in your exam. And it is easier, so you need to perfect in both the theory portion and also in the problems. Yes, the problems are very easy. Yes, understand the concept and you only solve it. Yes, on each concept I will solve the one problems and I will give you the homework also. Yes, and when you come to the college, that time we will take the some more problems. Yes, it will be better to you because you can easily score on this. Howda? Yes. So let us start the problems on this chapter. See, in this video I will give you the what problem, right? Here just I solve the solution of that, right? Just I will read the problem and the problem I will give you in the video that you note it down in your book. Okay? Yes. So take the first problem. Yes, in the video I will give, just you write it and here I will pronounce it. The resistance of a wire having a length of 0.6 meter. Yes, and see here unit is also important. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನವ 0.6 ಮೀಟರ್ ಏನಿದೆ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ D is equal to 0.4 mm ಅಂದರೆ ಏನು ಮಿಲಿಮೀಟರ್. ಹೌದಾ, ಮಿಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ, ಎಷ್ಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 to the power -3 meters. ಹೌದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1.5 ohm. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ 1.5 ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾನ. ಎಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹೌದಾ, ಓಮ್ ಎದ್ರದ್ದು SI ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ರೀ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ದು. Correcta? So can we write the here given datas? Yes. Then see what he told. Find the resistivity of its material. ಹೌದಾ, ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಡಾಟಾಸ್. ಹೌದಾ, ಅವ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲು. ರೈಟ್ ದ ಡಾಟಾಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಗಿವನ್. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿತೀನಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಯು ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೌದಾ, ನೋಡಿ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂಥನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಇದರಿಂದ ಬರಿತೀವಿ, L 0.6 ಮೀಟರ್. ದೆನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರೀ, ಡಯಾಮೀಟರನ್ನು D ದಿಂದ ಬರಿತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 0.4 millimeter. And then what he given next, resistance. Resistance ಅನ್ನ ಯಾವ ಲೆಟರ್ದಿಂದ, R is equal to 1.5 ohm. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ m ಅಂತ ಇದೆ. 1 m ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ರೀ. ಎಸ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 2 ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ಮಿಲಿಮೀಟರ್. ಹೌದಾ, ಎಸ್. Here I will write the values, just note it down. Okay, see millimeter, 1 millimeter ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, 1 into 10 to the power -3 meters, right? Then 1 micrometer, ಇದು ಮಿಲಿ, ಇದು ಮೈಕ್ರೋ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತಿದು 10 to the power -6 meters. Next, this is nanometer, 1 into 10 to the power -9 meters. ಹೌದಾ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋರಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್.
Still are there? That I will tell you the later, right? Just you note it down these values. Then I will rub this. We will solve this one first. Yes? So ಇದನ್ನ simple value convert ಮಾಡ್ಕೋರಿ. So D is equal to 0.4 into 10 to the power minus 3 meter ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ 10 to the power minus 3 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ರೀ, ಮೇಲೆ -3 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದ, +3 ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ 10 to the power +3. ಪ್ಲಸ್ ಯಾಕಾಯಿತು? ಸಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ -3, ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲಸ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ವೈಸ್ ವರ್ಸನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ 10 to the power +3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ? 0.4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರು? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಮಚ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೇನ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್. ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಹೌ ಮಚ್? 0.0004 ಮೀಟರ್. ನಾ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಾಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ ರೀ? ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ is equal to rho into L by A. This is our formula. ಹೌದಾ? ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 1 ಮೋರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ L by A ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀ, ಈ ಸೈಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು, ಎ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಾ, ಸೊ ಆರ್ ಎ ಬೈ ಎಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ನೋಡಿ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಇಕ್ವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ? ನೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್? ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅವ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏರಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Yes, but here not given the direct value, so we needed to convert it. Area formula ಏನ್ರಿ? pi r square. ಹೌದಾ? So r into pi r square divided by L. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೀ, that is r is equal to, sorry, d is equal to, d ಅಂದರೆ ಏನು? ಡಯಾಮೀಟರ್ is equal to 2r ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಸ್. ಸೊ here we have the value r, right? It is. So you need to convert this one in terms of r. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು r ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಏನು ಬರುತ್ತಾ? d by 2 is equal to r ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ r is equal to d by 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r ಇಂಟು pi. r ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? d by 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r ಇಂಟು ಪೈ, ಇದೇನಾಯಿತು? d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ಹೌದಾ? ಈ 4 ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r ಇಂಟು ಪೈ d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4l. ಹೌದಾ? ಪುಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. r ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? 1.5 ಓಮ್ ಇಂಟು ಪೈ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3.142 ಇಂಟು ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ರೀ ನಮ್ಮದು ಡಿ? ದಟ್ ಈಸ್ 0.0004 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು ಎಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿರಿ ಲೆಂತ್? 0.6 ಮೀಟರ್. ಹೌದಾ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ ರೀ. ಸೊ ಐ ಪುಟ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ.
ಸಿ 1.5 ಇಂಟು 3.142 ಇಂಟು 0.0004 ಇಂಟು 0.0004 ಹೌದಾ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ ಆನ್ಸರ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 0.00 then 6 zeros 75408 75408 divided by 4 into 0.6 how much? 2.4 correcta? Yes. So idana divide ಮಾಡಿ. So how much you will get? That is 0.60 then 3142 ಇಷ್ಟು ಬಂತಾ? ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೂ ನಡೀತದ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನದ? ಓಮ್ ಮೀಟರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ನೀವು ಈ ಥರನೂ ಬರೆದ್ರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಹೇಗಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಿ, ಮೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಝೀರೋ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಹೌದಾ. ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏನ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್. ಹೇಗಪ್ಪ? ಸಿ, ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ತಗೋತೀವಿ, 10 to the power minus. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ರೀ ಮೇನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ. ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಸೊ 1, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1, ದೆನ್ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸಿ, ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲದ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ, ಬಟ್ ನನಗೆ ರೌಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಯಾವ, ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಹೌದಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ದಿಂದ ಇವೆರಡು ಝೀರೋ ನಡ್ಬರ್ಕ್ ಬಂದ್ರೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಎಸ್. ಸೊ ರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬಂತು, 31.42. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು 31.42 ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದಾ. ಬಟ್ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ ರೀ, ರೈಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್, ನಾವೀಗ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಥರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಫಾರ್ವರ್ಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್, ಹೌದಾ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ಡಿರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ ರೀ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಇಂಟು 10 to the power -8, ಹೌದಾ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ನೆನಪಿರಲಿ ಇದು. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ 3 marks or else 5 marks. ಎಸ್, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಮೂಡ್, ಹೌದಾ. ಎಸ್. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So just I will rub and you note it down the problem. Take the second problem. Easy very problem sir, just concept and understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, next one. Second one I will give you the problem I will give you in the video. Yes. So, second problem is a solid cube of metal of 0.01 meter, yes, is drawn into a uniform wire 3 meter long. ಹೌದಾ, ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ರೀ, ಹೌದಾ. ಅದರದ್ದು ವೈರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 3 meter ಲಾಂಗ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಲೆಂತ್ 3 meter ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಇಟ್, ಲೆಂತ್ ಹೌ ಮಚ್ ಈ ಗಿವನ್, 3 meter. ಎಸ್. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೈರ್. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು. ಹೇಗೆ ಡಾಟಾ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಲೇಟರ್, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಈಸ್, ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೋ. ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 5 ಓಮ್ ಮೀಟರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಾರಿ -8 ಓಮ್ ಮೀಟರ್. ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ಅವ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಆಫ್ 0.01 ಮೀಟರ್ ಸೈಡ್. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಕ್ಯೂಬದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ರೀ? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಎಸ್. ಸೊ ಅವ ಈಗ ಒಂದು ಸೈಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಅ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್, one side of cube, one side of cube ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? 0. how much? 0.01 ಮೀಟರ್. ಒನ್ ಸೈಡ್ 0.01 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಬಟ್ ಕ್ಯೂಬದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ? ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇರ್ತದೆ. ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Right it is. So first what we need to write? Volume of the cube. Volume of the cube. ಏನು ಬರ್ತದ್ರಿ? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದ ಇದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅದ ಅಂದ್ರಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕ್ಯೂಬ್. ಎ ಕೊಟ್ಟಾನ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ 0.01 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೀಟರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ? ಟೇಕ್ ದ ಮೈನಸ್. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಝೀರೋಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. 0.5 zeros 1 2 3 4 5 1 ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್. ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.01 ಇಂಟು 0.01 0.01 ಇಂಟು 0.01 ಇಂಟು 0.01. ಎಸ್. ಝೀರೋದ ಮುಂದೆ 5 zeros ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು 1 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ರೀ. ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಥರ ತೊಗೋಬೇಕದನ್ನ. ಎಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 1 2 3 4 5 6. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಇದು? 1 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ -6 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲಿ. ರೈಟ್. ಅವ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ? ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೈರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ 3 ಮೀಟರ್ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯೂಬ್ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೋತೀವಿ? ವೈರ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅವ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತದನ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ವೈರಿಗೆ. Right it is. So here I will write volume VOL ಅಂದರೆ volume of the wire is equal to volume of the cube. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ದು ಏನು ಬರ್ತದ್ರಿ? ಎಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇದೊಂದು ವೈರ್ ಇದೆಪ್ಪ, ಇದ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನು ಬರ್ತದ? ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಇದ್ರದ್ದೇನು ಬಂತು? ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ -6 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ನಮ್ಗೆ ಲೆಂತ್ ಅದ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ. ಸೊ ಏನು ಬೇಕು? ಏರಿಯಾ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. 1 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ -6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 1 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ -6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಏನು ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ತು? ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಈಸಿಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಈಗ. ಎಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಇಂಟು ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎ.
ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ, ಪುಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರಬ್ ದಿಸ್. ಪುಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ equation and solve it. Just I will tell you the answer here. ಸೊ ಏನಿದೆಪ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 50 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 8. ಎಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? 3. ದೆನ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀ. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 8 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 6. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ಇಂಟು 3 ಹೌ ಮಚ್? 150. 150 ಇಂಟು 3 450. 450 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 8. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಕೆಳಗಡೆ 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 6 ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತದ? 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ 6 ಆಗ್ತದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೈನಸ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 6. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 450 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಮೈನಸ್ 2 ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 450 ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರೋದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಓಮ್. ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ಬರೋದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆರ್ 450 ನಾನು ಈ ಥರ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮೈನಸ್ 2 ಇತ್ತು, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 2. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 450 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ? 100. 0 0 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತದೆ? 1 ಡೆಸಿಮಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? 4.5 ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಬರೆದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್. ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಎಸ್. ಸೊ simple problems these are, and he will be ask you. Yes, but on the different concept I am considering these problems. Right? Just note it down these problems. Easy theory solve ಮಾಡಿ. Next we will take the one more problem and I will give you the one homework on the same concept. So next one, that is third one. A uniform copper wire of the length 2 meter. ಹೌದಾ? ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬರ್ಕೋರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 2 meter. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ 5 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 7 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 7 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್. ಕರೆಂಟನ್ನು ಯಾವ ಲೆಟರಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಂಪಿಯರ್. ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದೆನ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 8 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ 28 ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಪರ್. ಹೌದಾ? ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ವಯರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ರೀ? ದಟ್ ಈಸ್ 8 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ 28. ಹೌದಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಲೆಟರ್ದಿಂದ ಬರಿತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? 8 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ 28 ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ದೆನ್ ಏನಂದಿದ್ದ ನಾವು? ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಡಿ. ಲೆಟರ್, ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟೇಕ್ ಟು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಯರ್. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ ಈ ಎಂಡದಿಂದ ಈ ಎಂಡಿಗೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್. ಹೌದಾ? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್.
Yes, relation between the drift velocity and the current. ಏನಪ್ಪ ಅದು? That is I is equal to NEA VD. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ? ವಿ ಡಿಯನ್ನು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. I divided by NEA is equal to VD. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ನೋಡಿ? ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಎಸ್. ಸೊ ಪುಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. VD is equal to I ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 8 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ 28. ಹೌದಾ? ಏರಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ರೀ, ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇ ಅಂದರೆ ಏನು? ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅವ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ಸಿ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರೀ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1.6 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಕೂಲಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್, 19 it is 19. So put the value of that. 1.6 into 10 to the power minus 19 into area ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 into 10 to the power minus 7. ಹೌದಾ? ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. VD is equal to 2 divided by 8 into 1.6 into 5. ಹೌದಾ? into, right here, right it is. Here only I will write into 10 to the power 28, 28 plus 28 minus 19 minus 7. So in calculate ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. So here first you need to calculate 2 divided by 8 into 1.6 into 5. 2 divided by 8 into 1.6 into 5 into 10 to the power. ಹೌದಾ? ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 28 minus 19 then minus 7. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2 ಬಂತೇನು ನೋಡಿ. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2. 10 to the power 2 minus 19 minus 7 26 ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 28. ಎಸ್, 2 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್. then VD is equal to how much you will get? 2 divided by 8. 8 into 1.6 into 5. So ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 64. 2 divided by 64 how much? 0.03125. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0.03125 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ 2 ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ -2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ? ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ VD ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕೀಗ? ರೌಂಡಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. 3.125. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ 1, ಇಲ್ಲಿ 1. ಸೊ 3.125 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ -4. ಯಾಕೆ ಬಂತ ಹೇಳಿ? ಸಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲವ ಇಲ್ಲಿ ಅವ, ರೌಂಡಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ 1 ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ -2. 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ -2 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ -2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? -4. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ -4. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎದುರಾಗಿರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಿಯರ್ ಯು ರೈಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಇಷ್ಟಿಗೆ ಮುಗೀತ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮ? ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟಿ. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ರೀ, VD ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಈ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು L by VD. So this is also the one more important equation. Yes. So T ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. L ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ
ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ 3.125 into 10 to the power minus 4. So just calculate it. How much you will get? See 6.4. Just see how much you will get. 2 divided by 3.14.125. 0.64. 0.64 ಇಂಟು 10 to the power minus 4 ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ರೀ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತದ +4. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್. ಮತ್ತೀಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ರೀ, ಬೇಡ. ಸೊ 6.4 ಮಾಡೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು 6.4 ಇಂಟು 10 to the power ನೋಡಿ +4. ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಂಟು 10 to the power -1, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿದು -1. ಸೊ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6.4 +4 -1, ಇಟ್ ಈಸ್ 10 to the power 3. ಟೈಮ್ ಎದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ. 6.4 ಇಂಟು 10 to the power 3 seconds. Yes, so this is the time period. So the electron will take the time 6.4 into 10 to the power 3 seconds to move from one end to the another end. Right it is? Yes. Take the, this is your answer. Idu one re, then this one. Ee problem anna definitely ಕೇಳ್ತಾನವ, I mean ಕೇಳಿದಾನ ರಗಡ್ ಸರ್ತಿ. So this will be asked for the 5 marks. ಹೌದಾ? ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಇರೋದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಸಿ, ಅ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದ 2 ಆಂಪಿಯರ್. I is equal to 2A ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅ ಮೆಟಲ್ ವೈರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ. ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 into 10 to the power -6 meter square. If the number of density of free electrons in the wire, number of electrons ಎಷ್ಟದ, ಇಲ್ಲಿ 8 into 10 to the power 28 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ 5 into 10 to the power -26 ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಏನು ಕೇಳಿದಾನ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು. ರೈಟ್, ಅವ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನವ, ಎಷ್ಟಿದೆ 1.6 into 10 to the power -19 ಕೂಲಮ್. ಅವ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಈ ಥರ ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌದಾ? ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1/80 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ರೀ, 4th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಎಸ್, ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್.